Hello, good morning to all of you. I am Professor and Dr. P. Surendra Padya speaking from Bangalore. ಈಗ 28/3/2025, at my instinct, child was born at 1640 by cesarean in Bangalore. His horoscope is like this. 5 planets are in Meena. Okay? Chandra, Rahu, Budhavakri, Shukravakri, and Ravi. Then Guru in Taurus, Mars in his enemy's house, Gemini, Leo ascendant, Ketu is in Kanya, Saturn is in his own Mulatrikona house, Kumbha. Okay, now let us see Bhavachalita chart. Bhavachalita chart, you can see Saptama, Chandra, Rahu, Ravi, Shani, Buddha, Shukra are all in 7th house. So if you check out the chart in KP system, you will get all these things 7 by. 7 by. See, for example, Mercury 7 by 11, 2. 7 by 2, 11. Anybody wants to get married? This combination is very good. Saturn 7 by 6 because Lord of 6 and 7. Moon 7 by 12. Venus 3, third house and 10th house. 3, 10. 7 by 3, 10. I will show you afterwards. And Sun 7 by 1. What is Rahu? Rahu, it has got, Bhava Kundali 7. Then we have to see overall associated with Rahu in Rashi Kundali. So you have got Buddha, Mercury, Moon, Sun, Venus. All these coordinates will come with Rahu. Any aspect is there? No, no aspect is there. Okay. So I will show you even true astrology, Kundali also. See, same thing. Okay. If you go through this, see 7 by 1. I told you, 7 by 1 without seeing this 7 by 12. Okay, Mars 11 by 6, 8. Jupiter 10 by 5, 8. Mercury 7 by 5, 11. Notice, see? 211 Mercury. Okay. Now the same thing I have checked out here. The purpose of this video is, see, I am reading just from Amazon. I brought this book. Okay, that is what you call. I will show you. This is Winning with AI, your guide to all literacy. Okay, this is particularly artificial intelligence. By using artificial intelligence, there are so many tools are there. Meta, nowadays it is coming with the WhatsApp, Copilot, Gemini, ChatGPT, and Perplexity. I think 1 minute that I will show you. I have got downloaded that also. That is called Perplexity. PRE. Perplexity. Okay. So you just go through this. You need not have to do anything. I have written, see, cusp. First cusp. Moon 7 by 12. Jupiter 10 by 5, 8. Just now I told all these things. And moon. See, Nakshatra Lord, Sub Lord. See, Nakshatra planet, this particularly, this Jupiter is surrounded by planet as well as Sub Lord. 20% for planet, 30% for what is it? Fruit, and 50% for taste. This everybody knows. Okay, nowadays, see, I have uploaded really 135 videos in KP system. ಈಗ
ನಾವು ಬರೋಣ 1ನೇ ಮನೆ ಲಗ್ನ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ AI analysis. Okay, so I have given certain things, and on the basis of that it is beautifully, I mean, idar udar, so whatever spelling mistake, all those things, Kannada, it has done beautifully. ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ. ಈ ಸೂರ್ಯನು 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ದುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾರಕ ಸ್ಥಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 8ನೇ ಮನೆ. ಓಕೆ, 8ನೇ ಮನೆ ಜೀವನದ ಅನಿಶ್ಚಿತ, ಆಪತ್ತು, ಅಕಾಲಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 8ನೇ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಹರ್ಡಲ್ಸ್, ರಿಸರ್ಚ್, ವಿಮೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್, ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಅನುವಂಶೀಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ancestral properties, all these things we are going to 8th house. 8th house has got 5 planets, I already told you. So one by one I tell you, I have analyzed with all those Kannada terminology. 3rd house is for train, 3rd house is for space, 3rd house is for neighbors, 3rd house is for communication, 3rd house is for courage. All this thing I have, whatever I know, I have given. Okay, it is not, of course, I also read through book only. If you open the Kalamrita, you will get all those things. Surya, Pitru, Sarkara, Nodi, I have given this. Surya is Pitrakaraka, government Karaka, Adhikara, Arogya, health. 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಿತಕರವಲ್ಲ, ಇದ್ದರೆ ಹಿತಕರವಲ್ಲ. ಇದು ಆಪತ್ಕಾಲ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದೀಗ ನೀವು ಇದನ್ನೇ, ಈ ಹುಡುಗನ ಜಾತಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಶನಿ. 6ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ. 28 ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು, 29 ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಶನಿ ಮೀನಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ವಾಯುತತ್ವ, ಓಕೆ, ವಾಯುತತ್ವ ಜಲತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಅಂತ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ AI ಜನರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಇಟ್. AI ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಮಹಾಮಾರಿ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಚಿಂತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ಆರ್ಥಿಕ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಟ್ರೆಜರಿ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀತಿ, ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳ ಜಾರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ವಿರೋಧ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇರ್ಬೋದು. ರವಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವನು. 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಓಕೆ, ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ರಾಹುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ರಾಹು ಛಾಯಾಗ್ರಹ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಮೋಸ, ಭ್ರಮೆ, ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ, ಅಂದರೆ ಇನ್ ಅನ್ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅನ್ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರಾಹು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾನೆ. ರಾಹು ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ರಾಹು ದಶಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತೀರ. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅಥವಾ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇದರಲ್ಲಿ ರವಿ ರಾಹು ಛಾಯಾ, ರವಿ ರಾಹು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ವರೆಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲಾವಧಿವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ, ಆರ್ಥಿಕದ, ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಟ್ರೆಜರಿ ಖಾಲಿ ಎಂಬ ಮಾತು ಮೆಟಾಫೋನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಟ್ರೆಜರಿ ಖಾಲಿಯಾಗೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇರುವುದೇ ಹಾಗೆ. ಸಾರಾಂಶ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವ ವರ್ಷ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ನೀತಿಗಳಿಂದ ಜನ ಅಸಮಾಧಾನ. ಇನ್ನು 2ನೇ ಕಸ್ಪನ್ನು ನೋಡುವ. 2ನೇ ಕಸ್ಪು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶನಿ. ಏನು? SBL ಸಬ್ಲಾರ್ಡ್ ಶನಿ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ.
ನೋಡಿ ಶನಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಚಂದ್ರ ಏನಾಯಿತು 7 10 7 10 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಎರಡನೇ ಮನೆ ಧನ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಮಾತಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಹ ಶನಿ 7 6, ನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪತಿ ಗುರು 10 5 8, ಸಬ್ಲಾರ್ಡ್ ಚಂದ್ರ 7 12. ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಎರಡನೇ ಮನೆ ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ, ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿರತೆ. ಶನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನದ ಮಂದಗ್ರಹ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವು 7 6 ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂವಹನ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. 6ನೇ ಮನೆ ಋಣ, ರೋಗ, ರಿಪು, ರೋಗವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡ್ತದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶನಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ವಾಯುತತ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇತ್ರಾಧಿಪತಿ, ನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪತಿ ಗುರು ಹಾಗೂ ಸಬ್ಲಾರ್ಡ್ ಚಂದ್ರ ಎಂಬ 2 ವಿಭಿನ್ನ ತತ್ವದ ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಉಚಲ್ ಪಚಲ್. ಏನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗುರು ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ರಾಶಿ ಗ್ರಹ ಶನಿ, ಜಲತತ್ವ ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ. ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಸ್ಕಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 2025 ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪೇ ಮಾಡಿದೆ, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಸ್ಟಾಪೇ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು 1,25,000 ಲಾಸ್ ಬಂತು. ಆಯಿತಾ, ಇರಲಿ. ದಿನದ ಒಳಗಿನ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ ಇಳಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಏರಿಕೆಗೂ ಇಳಿಕೆಗೂ ನೀವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ RBI. ಫೇಮಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 8ನೇ ಮನೆ, 2ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ವಕ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಬುಧ ವಕ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದರೆ ನಿರಂತರ ಹಣ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ಮರ್ಜ್ಡ್. ಸಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಂದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಲೀನ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಖ್ಯಾತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಖ್ಯಾತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಇದು KP, ಅದು AI ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಇದು. ಆಮೇಲೆ KP ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು? ಶನಿ ಶ್ರಮ, ತಡೆ, ನಿಧಾನ, ಬದಲಾವಣೆ. ಗುರು ವಿಸ್ತಾರ, ಆಕಾಶ ತತ್ವ, ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಸಬ್ಲಾರ್ಡ್, ಭಾವನೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯ, ನದಿಯಂತೆ ಬದಲಾಗುವ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಲೇಡಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಇದು ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತು, ನಿನ್ನೆನೆ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು 23 ಆಗಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದೇ KP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ 3 ತತ್ವಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ದಿನಗಳೇ ಹಾರುವುದು, ಬೀಳುವುದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ವಿಶೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕಾಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ವಾಟ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ AI. ಹೆಚ್ಚು ಜೂಕ ಮಾರಿ, ಹೈ ರಿಸ್ಕ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಜೂಕ ಮಾರಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶನಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ದಾರಿ. ಸಾರಾಂಶ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೆಲವು ವಿಲೀನ ಹಾಗೂ ಬಿಗಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ವ್ಯವಹಾರ ಜಾಗೃತೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎತ್ತಾಡುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಲಟೈಲ್ ಹೆಚ್ಚು, ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ವಿವೇಕಬದ್ಧತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುಚಂದ್ರ ಶನಿ ಸಂಯೋಜನೆ, ಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಆಟ, ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. 3ನೇ ಭಾವ ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 3ನೇ ಭಾವ ನಿಮಗೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್, ಟ್ರೈನು, ಆಮೇಲೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಕರೇಜು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಕೊತ್ತ ನೋಡಿ, ಸಂವಹನ, ಬರಪತ್ರ, ದೂರವಾಣಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ರೈಲು, ಬಸ್ ಮುಂತಾದ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಾರ್ಡರ್ ದೇಶಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು? ಶುಕ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಥರ್ಡ್ ಕಸ್ಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಮೂನ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಲಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸಬ್ಲಾರ್ಡ್ ಮೂನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನೋಡಿ, ಮೂನ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪತಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೂನ್. ಆಯಿತಾ, ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? 8ನೇ ಭಾವ ಸ್ವಭಾವ, ರಹಸ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆ, ಅಪಘಾತ, ಜೀವಮರಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಮೆ, ಪೆನ್ಷನ್, ಅಡ್ಡಿ, ಅಪಾಯ. ಸಂಪರ್ಕ, ಶುಕ್ರನ ತುಲಾ, ವೃಷಭ ಅಧಿಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡಿನ ಸಂಚಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗುವುದು ಸಹಜ.
ಇದು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಾಯುತತ್ವದ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ತುಲಾ. ಜಲತತ್ವದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ವಾಯು, ಜಲದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ನೌಕಾ, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಪಘಾತದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು AI. ಓಕೆ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾಯುವುದು ಖಚಿತ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ವಾಯು ಪ್ಲಸ್ ಜಲ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 3ನೇ ಭಾವ ಕಾರಕವಾದ್ದರಿಂದ ಮೇಜರ್ ರೈಲು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಬಾರ್ಡರ್ ಟೆರರಿಸಮ್, ನೋಡಿ ಇದು ಬಾರ್ಡರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಯಿತಾ. 3ನೇ ಭಾವ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ನೆರೆ ಪ್ರದೇಶ ಸೂಚಿಸಿದ 8ನೇ ಭಾವದಿಂದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಯಾಕಂದರೆ 8ನೇ ಮನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಕಳ್ಳರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳರು, ಟೆರರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಥ ದರ್ಶನ್ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ದರ್ಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಟೆರರಿಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಪ್ರಯಾಣ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಅಪಘಾತ, ರಹಸ್ಯ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ದಾಳಿ. ಸೊ ಟೆರರಿಸಮ್ 100% ಇರ್ತದೆ ಈ 2025-26 ಇನ್ನು 4ನೇ ಭಾವದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಕತ್ವ ನೋಡಿ. 4ನೇ ಮನೆ ಕಸ್ಪು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಬುಧ 7, 2, 11. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 7, 2, 9. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೂಮ್ 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 ರಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೂಮ್ 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 ರಾ. ಅದೇ ಥರ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಕೃಷಿ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಂಪಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶ 140 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆಯಿತಾ. 7, 6 ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ 7, 6 ನಕ್ಷತ್ರ ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ ಲಾರ್ಡ್ 7, 2, 11. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನೆ, ನೆಲ, ಕೃಷಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ 4ನೇ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, 4ನೇ ಮನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಶಗಳು, ಮಳೆ, ಜಲ, ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ 4 ಜಲ. ಓಕೆ, ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನು ಭೂಮಿಕಾರಕ, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಮಂಗಲ್ ಇರೋದು ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಮಂಗಳನು ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು. ಇದು ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್. ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು ಮಂಗಳನು ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಲಾಭಸ್ಥಾನ ಕುಳಿತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕೃಷಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೂಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ. ಜಲತತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಅಗ್ನಿಗ್ರಹ. ನೋಡಿ, ಜಲತತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಅಗ್ನಿಗ್ರಹ. ಮಳೆ ಅಧಿಕ ಪರಿಣಾಮ, ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಮಿ ಕುಸಿತ, ಭೂಕುಸಿತ. ಓಕೆ, 4ನೇ ಮನೆ ಯಾವುದು? 4ನೇ ಮನೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಹ ಲಗ್ನದಿಂದ ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಈಸ್ ಅವಂದೇ ಮನೆ. ಆದರೆ ಜಲತತ್ವ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಲ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ಮಳೆ ಅಧಿಕ ಪರಿಣಾಮ, ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಮಿ ಕುಸಿತ, ಭೂಕುಸಿತ. ನೋಡಿ, ಮೇಘಸ್ಫೋಟ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಫೋಟ ಎಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಗ್ರಹ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿ, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು, ಮೋಡ ಹೊಡೆಯುವುದು ಭಾರಿ. ನೋಡಿ, ಮೋಡ ಹೊಡೆಯುವುದು ನೋಡಿ, ಹಾಕಿದ್ರ. ಪ್ರವಾಹ, ವಿಪತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೆಡೆ ಹೆಚ್ಚು, ಕೆಲವೆಡೆ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಾಹಾಕಾರವೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಏರಿಕೆ ಆಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಪತ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2025-26ರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕೃಷಿ ಬೂಮ್. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಸಮತೋಲನ, ಪ್ರವಾಹ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು, ಅಪಾಯ. ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ನೆಲ ಖರೀದಿ, ಮನೆ ಖರೀದಿ, ಉತ್ಸಾಹ. ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೂಮ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇವರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. AI ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, 5ನೇ ಭಾವದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಕತ್ವ ನೋಡಿ. 5ನೇ ಮನೆ ಯಾವುದು? ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಲೈನ್. 5ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು? ಶುಕ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ? ಜಲತತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಫಿಲ್ಮ್ ಲೈನ್ ಭಾಳ ಬೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಹು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅವಾರ್ಡ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಸ್, ಮಂಗಲ್, ಆಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ,
ಬೃಹಸ್ಪತಿಯನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪತಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ 11, 10, 7 ಅಂದರೆ ಕಲೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಸಿನಿಮಾ, ಆಟ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಕ್ಕಳು, ಬುದ್ಧಿ, ವಿವೇಕ, ಪಬ್ಲಿಕ್, ಮನೋರಂಜನೆ, ಹಬ್ಬ, ಯಾತ್ರೆ. ನೋಡಿ ಇದು AI. 5ನೇ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಕರ್ಮಸ್ಥಾನ 10ನೇ ಮನೆ. 5ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾವುದು? ಗುರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಶುಕ್ರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಶುಕ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಗುರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಪರಿವರ್ತನೆ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗುರು ಪ್ರಧಾನ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗುರು. ಓಕೆ, ಗುರುವಿಗೆ ಕೇತುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಶುಕ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಲೆ, ಸಿನಿಮಾ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೌರವಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಾಧನೆಗಳು. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ನಾನು ಬರೆದದ್ದನ್ನೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಸವಾಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೇತುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಗುರು ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ, ಕೇತು ವಿಚ್ಛೇದ, ಗೊಂದಲ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯ. ಇದರಿಂದ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಯಾರೇ ಇರೋದು, ಡಿಗ್ನಿಟರಿ ಇರ್ಬೋದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಜೀವನೋಪಾಯವೂ ಜೀವಾಪಾಯವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ 10ನೇ ಮನೆಯಿಂದ 8ನೇ ಮನೆ ನೋಡಿ, 10ನೇ ಮನೆಯಿಂದ 8ನೇ ಮನೆ ಅದು 8 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಪಾಯ, ಮರಣ ಭಾವ. ಅದರಿಂದ 10ನೇ ಮನೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅನಾಹುತ, ಹಾನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ. 25-26ರಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪ್ರಚಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಲೀಡರ್ಗಳ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತೊಂದರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಬರಿಬೇಕು. 6ನೇ ಭಾವ ನೀವು ಬರೆದದನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. 6ನೇ ಭಾವ ಯಾವುದು? 7 ಶನಿ 7-6, ಜುಪಿಟರ್ 10-5-8, ಚಂದ್ರ 7-12. ನೋಡಿ, ಶತ್ರುಗಳು, ಯುದ್ಧ, ಸೇನೆ, ರೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ. 6ನೇ ಮನೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, 6ನೇ ಮನೆ ಯುದ್ಧವೂ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಡಿಫೆನ್ಸಿಗೆ ಶನಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫೆನ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಡಿಫೆನ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಕೆಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಪಾಪ ಜಾಕೆಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರೀ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಜಾಕೆಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸಮಾಪ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಆ ಥರನೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಯುದ್ಧದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ, ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಲ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸೇವೆ, ರೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ 7ನೇ ಮನೆ ಶನಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 6ನೇ ಮನೆ ಅದುವೇ ಶನಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ. ಶನಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ದೇಶದ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೂಮ್. ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ 75% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪಿಗೆ ಬರೀ 44% ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಪುತಿನ್. 6ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 6ನೇ ಭಾವದ ರೋಗಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. 6ನೇ ಮನೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಡಿಸಿನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ. ಯಾವುದು ಇದು? ಇವನ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ, ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮದುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮದುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. 32 ವರ್ಷ 33 ವರ್ಷ ನಂತರನೇ ಮದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಅದು ದೃಢವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಾರಾಂಶ ಏನು? ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬಲವರ್ಧನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಯುದ್ಧ, ಸೀಮಾ ರಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಜಯ. ಇದು ನಂದಲ್ಲ, ಇದು ವಾಕ್ಯಗಳು. ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗುವುದು, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು. ನಾನು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗುವುದು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆ. ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದೋ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆರ್ಥಿಕ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರಿಣಾಮ. ಶನಿ ಲೇಬರ್,
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ, ಕೃಷಿಕ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ. ಶನಿ ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ, ವಿಮೆ, ಲೇಬರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಲವಾಗುವುದು. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಡ್ರೋನ್ಸ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಇದೆಲ್ಲ AI. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಏನು? ಶನಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ, ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. 26 ಜನರಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಪಾಂಡಮಿಕ್ ಭೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸಾಧಿಸುವ ಕಾಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸುಧಾರಣೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸುಧಾರಣೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು? 6ನೇ ಭಾವ ಶತ್ರು. ಶನಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು. ಸೇನೆ ಬಲಶಾಲಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ. 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಿತಿ, ಶಿಸ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾದ ಕಠಿಣ ನೀತಿಗಳು ಬರ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಭದ್ರತೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಶನಿ ಕುಂಭ, ವಾಯುತತ್ವ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಡ್ರೋನ್ಸ್, ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಸೈಬರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬಲವರ್ಧನೆ. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಧಾರಿತ ಬದಲಾವಣೆ. ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಧಾರಿತ. ನಾನೇ ಈಗ AI ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬರೆದಂಥ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಎಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಬರೆದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲ ಏನು? ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೂಮ್. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏರಿಕೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಬಲವರ್ಧನೆ. ಭದ್ರತೆ, ಸೇನೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಶಕ್ತಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇದರ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಶನಿ ಶಿಸ್ತು, ನಿಯಂತ್ರಣ. 7ನೇ ಭಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ. 7ನೇ ಮನೆ ಪಬ್ಲಿಕ್, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ 25-26 ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ. 7ನೇ ಕಸ್ಬ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕಸ್ಬ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ. ಓಕೆ. 7 ವಿವಾಹ, ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಒಪ್ಪಂದ, ಟ್ರೀಟಿಗಳು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಮೇಜ್. ನೋಡಿ, ಆಂತರಿಕ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 7ನೇ ಕಸ್ಪಾಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ, ಸಿಂಹರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ. ಓಕೆ, ಸೂರ್ಯನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮ್ರಾಟನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದ ಇಮೇಜ್ ಪಡೀತದೆ. ನೋಡಿ, ಟ್ರೀಟಿ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಬಲವಾಗುವುದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಮೇಜ್, ಸರ್ಕಾರ ಜನಮನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು, ಬಲವಾದ ಹೂಡಿಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇವ ನನ್ನ ಕದ್ದ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಕದ್ದ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಇಟ್. ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೂಲ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಕೋಪೈಲಟ್, ChatGPT, ಮೆಟಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅಧಿಪತಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿವಾಹ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಜೀವನ ಸುಸ್ಥಿರ. ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಲೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂದೇಶ, ಸಂಪರ್ಕ, ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೀಗೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ವಿವಾಹ 2025-26ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆ, ರಾಜಕೀಯ, ಜನಜೀವನ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಹಂಕಾರ, ಈಗೋ 7ನೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ದೇಶೀಯ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನಾನೇ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು 1-2 ದಿವಸ ಮುಂದುವರೆದು ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮೋಸನ, ಅದೇ ಅಟಮ್ ಬಾಂಬ್, ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 2 ಬಾಂಬ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಹಾಕಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಮುಂದುವರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅದು ನಾನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ, ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಸಾರಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಸಾರಾಂಶ ಏನು? ವಿವಾಹ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಶುಭ ಫಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ, ಕೆಲವೊಂದು ಈಗೋ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶನಿ ನಿಮಗೆ
ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಚ್ 29 1:07 ಶನಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದು? ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2:07 ಇದು 1:07 ತನ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಮೀನರಾಶಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. 1:06 ಶನಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಅವನು ಶನಿ, ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಫಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಕುಂಡಲಿ. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ 29. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಚ್. ಆಮೇಲೆ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು? 1 ಮಿನಿಟ್. ಗಂಟೆ 1 ಇಲ್ಲಿ 6:00. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಕುಂಡಲಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಕುಂಡಲಿ 1:06. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ, 7. ನೋಡಿ, 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 6 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, 6 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಹಾಕುವಾಗ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎದುರೇ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತಪ್ಪು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು? ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:06 ಶನಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ. ಅದೇ 1:07 ಶನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕ್ಷಣಿಕ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಶನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ 8ನೇ ಕಸ್ಪ್ ವಿವರಣೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ರೂಪ ನೋಡಿ. ಮೀನರಾಶಿ ಜಲತತ್ವ ರಾಶಿ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಹಗಳಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಂದೇ. 8ನೇ ಮನೆ ಮೂಲತಃ ರಿಸರ್ಚ್ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೋದ ಪೆನ್ಷನ್, ಹಾರ್ಡಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಾರಕ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ. 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ತಜ್ಞರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಟೆರರಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭದ್ರತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಗುರು ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ನೋಡಿ. ಇದು 8ನೇ ಕಸ್ಬಿಗೆ 8ನೇ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು 10. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಂದಲ್ಲ. 8ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ ನಾಯಕರು, ನಾನು 8ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೇತುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಾದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಗುರು ಮೇಲೆ ಕೇತುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ AI ಜನರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡಿ, ಗುರು 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 3ನೇ ಮನೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್, ಸ್ಪೇಸ್, ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮನೆ. ಇದರ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಲತತ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಭಾರತದೊಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಶುಕ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಾರಾಂಶ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. 8ನೇ ಭಾವ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ. ಮಂಗಲ್ ಶನಿ ಬುಧ, ಶನಿ ಬುಧ, ಇದು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಯುಷ್ಯ, ಲಾಂಗೆವಿಟಿ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಗಳು, ರಹಸ್ಯ ತನಿಖೆ, ವಿಮೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಪೆನ್ಷನ್, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಪರಿವರ್ತನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆಯಿತಾ? ಈಗ 8ನೇ ಕಸ್ಪನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ 9ನೇ ಕಸ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, 9ನೇ ಭಾವ ಏನಕ್ಕೆ? ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ನೈತಿಕತೆಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ದೈವ ಭಕ್ತಿಗೆ, ಭಾಗ್ಯ, ಅದೃಷ್ಟ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ, ಕಾನೂನು, ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ, ಗುರು ಆಚಾರ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಆಯಿತಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರು ಅಧಿಪತಿ ಅನ್ನಬಹುದು. ಓಕೆ,
ಧನಸು ಮೀನ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಧರ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದೆ, ಈಗ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ನೋಡಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನಾಮಿಕ ಭೂತ ಯಾವುದು ಬೇತಾಳ ಕಥೆಯಾದ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಯಾತ್ರೆಗಳು, ಕುಂಭಮೇಳ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಸಂದಣಿ, ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಪಡಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ವಿದೇಶ ಭಾರತ ಸಂಪರ್ಕ ಬಲವರ್ಧನೆ, ವಿದೇಶ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿ, ವಿದೇಶಿ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವುದು, ಭಾರತ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಕಾನೂನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾನೂನು ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೇ ಏನು ರೇಪ್ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೂ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ, ಬೇಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ಇದು ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ 9th ಹೌಸ್ ಪ್ರಭಾವ. ಕಾನೂನು, ಜುಡಿಷಿಯಲ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಣಯಗಳು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಭಾಗ್ಯ, ಉತ್ತಮ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡಿ, ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಅವಕಾಶಗಳು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು, ಆತ ಫಾರಿನ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ರಾಹು ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು. ಯಾವುದೋ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಭಾಗ್ಯ 25-26 ಸಾರಾಂಶ ಏನಂದರೆ ಭಾಗ್ಯ ವರ್ಷ, ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉನ್ನತಿ, ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕ ಬಲವಾಗುವುದು, ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪಡೆಯುವುದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪುಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. 10ನೇ ಕಸ್ಬು ವಿವರಣೆ ನೋಡಿ. 10ನೇ ಕಸ್ಬು ಏನು? ಬುಧ, ಶನಿ, ಬುಧ ಸೇಮ್. ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು? 10ನೇ ಮನೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್. ಸಂಸತ್ ಕೂಡ 10ನೇ ಮನೆ. 10ನೇ ಮನೆ ಸರ್ಕಾರ, ಸಂಸತ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀತಿಗಳ ಅಡಚಣೆ ಬಂತದೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಮ, ವಾದ ವಿವಾದಗಳು, ಪಾಸಾದ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ ಎರಡೂ ಬಲವಾಗಿ ಎದುರಾಗುವುದು, ತೊಂದರೆಗಳು. 6ನೇ ಸೂಚನೆ, KP ಫಲಿತಾಂಶ 6 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನೂನು, ಉದ್ಯೋಗ, ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ನೀತಿಗಳ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಶ ಏನು? ಆದರೆ ಶುಕ್ರನು ಶುಭಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಜನರ ನೀತಿಗಳು, ಹೃದಯಸ್ಥ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೊರತು ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಆದರೆ ಅದು ತಡವಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸಾರಾಂಶ ಏನು? 10ನೇ ಮನೆ ಸರ್ಕಾರ, ಸಂಸತ್ ನೀತಿಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ವಿವಾದ, ಅಡಚಣೆ, ಹಂಗಾಮಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅದರ ಒಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಟೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. 11ನೇ ಮನೆ ಏನು? 11ನೇ ಮನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ KP ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೂರ್ಯ, ಶನಿ, ರಾಹು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ 11ನೇ ಮನೆ ಫಲಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ತರ್ತದೆ. ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಎದುರಾಗ್ತವೆ. ಕೋಟಿ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ NPA ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಅದು ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟೋ 4.67 crores ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು 12th ಕಸ್ಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ. 12th ಕಸ್ಪ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ 12ನೇ ಮನೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳು ತೊಂದರೆ ತರುವುದು ಖಚಿತ. ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತದೆ. ಕಳ್ಳತನ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ವಿದೇಶಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಷ್ಯಾ ಮೊದಲೇ ನಾವು ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು AI ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾಳ ವಿಡಿಯೋ ಉದ್ದಾಯಿತು. ಉದ್ದವಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೂಲ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳನ್ನು ನೀವು ತರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.